क्या آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں ایران ہوں، میں فارس ہوں، ہم ایک قدیم قوم ہیں۔ اکثر لوگوں کی سوچ کے برعکس ہم عرب نہیں ہیں۔ صدیوں تک ایران کو فارس کے نام سے جانا جاتا رہا۔ ہم دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت بنے، مگر ہماری داستان کے کچھ قصے اکثر فراموش کر دیے جاتے ہیں۔ ہماری عظمتیں یادداشتوں سے معدوم ہو چکی ہیں، پھر بھی بائبل مقدس کے انبیاء اور مصنفین جیسے کہ دانیال، یسایہ اور عزرا ہماری کہانی کو یاد رکھتے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ عبرانی بائبل فارس کو خدا کا چنیدہ کہتی ہے، خدا کا چنا ہوا اور تمام لوگوں کے لیے باعث برکت۔ عبرانی بائبل مقدس میں نبوتیں، لوگ اور واقعات کے ساتھ فارس کے سلاطین کا بھی تذکرہ ہے۔ طویل جنگوں، لڑائیوں اور شاہی فرمانوں نے دنیا کو بدل ڈالا، اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کیا آج بھی بہت سارے لوگوں کو فارس کی تاریخ وتیرہ حیرت میں ڈالتی ہے؟ کیا یہ یہودی لوگ ہی تھے جو مملکت فارس کے پسندیدہ لوگوں میں سے ایک تھے؟ اور شاید ان سب میں حیران کن بات یہ ہے کہ کیسے عبرانی بائبل تفصیلاً بیان کرتی ہے کہ کیسے فارس کے یہودی لوگوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیے گئے خدا تعالیٰ کے حیرت انگیز وعدے کی تکمیل میں مدد کی۔ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ سو تو باعث سے برکت ہوا۔ عبرانی بائبل مقدس کے مطابق حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ فارس اور یہودی تاریخوں کو الگ الگ ہونا ہی تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ سب سے دلچسپ باتوں میں سے ایک فارس سلطنت کی تاریخ ہے۔ اس کا تعلق دوسری تہذیبوں سے جڑا ہوا ہے۔ خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے واقعات اور فارس کی تاریخ کے واقعات آپس میں بہت مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ اور مقامات ایسے ہیں جو کہ فارس کی تاریخ میں بھی بہت اہم ہیں اور بائبل میں بھی۔ میں نے قدیم تاریخ بشمول فارس کی تاریخ بہت طویل عرصے تک اپنے طالب علموں کو پڑھائی ہے۔ پھر میں نے آثار قدیمہ، یونانی اور عبرانی ذرائع کو جوڑا تاکہ ایک بیانیہ دے سکوں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ قدیم فارس کے لوگوں کا تعلق تھا یونانیوں سے اور عبرانیوں سے بھی۔ فارس کی سلطنت بلا شبہ دنیا کی تاریخ کی بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ فارس سے پہلے دنیا کی تاریخ نے کسی بھی سلطنت کو اتنے وسیع اور عریض پیمانے پر پھیلتے نہیں دیکھا، جس میں بحیرہ روم سے لے کر بحیرہ اسود بھی شامل تھا، اور پھر وادی سندھ بھی اسی قوت کے زیر اثر ہی تھی۔ فارس کی مملکت میں نہ صرف آج کا ایران شامل تھا، بلکہ عراق، افغانستان، پاکستان، ترکی، شام، اردن، اسرائیل، مصر اور بہت سارے ممالک۔ فارس کی مملکت میں پرسیپولس ایک عظیم شہر تھا۔ پرسیپولس واقعی ایک حیران کن نظارہ ہے، جس میں بہت سے کمپلیکسز ہیں، محلات ہیں، شائقین کے لیے ہالز ہیں اور بہت سی معاشرتی عمارتیں ہیں یہاں۔ اور یہ قلعے اور تمام دیگر عمارتیں صرف ایک ہی پلیٹ فارم پر بنائے گئے ہیں، اور انہیں پہاڑ کی نچلی ڈھلوان پر کاٹ کر کھود کر بنایا گیا ہے۔ اپاڈانا یعنی تماشائیوں کا ہال سب سے شاندار اور غیر معمولی عمارت ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پوری سلطنت سے کم و بیش 10,000 لوگوں کا مجمع وہاں جمع ہو سکتا تھا، اور اس کے زینوں میں بہت ہی شاندار مجسمہ سازی کے نمونے ملتے ہیں، جو یقیناً منظر کشی ہے ان وفود کی جو اقوام عالم سے شاہ فارس کے لیے تحفے لے کر آتے تھے۔ پرسیپولس ایک ایسی جگہ ہے جہاں دنیا کی بہت سی تواریخ اکٹھی ہوتی ہیں۔ فارس کی سلطنت کو سمجھنے کے لیے بائبل بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ اس سے ہم مخصوص لوگوں کے تناظر میں فارس کی سلطنت کو سمجھ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی تاریخی ذریعہ نہیں ہے، ایک لحاظ سے ہم تواریخ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں ہمیں بہت سی تاریخی معلومات ملتی ہیں۔ اس نے ایک بہت ہی اہم اور بڑے ذخیرے کو سنبھال رکھا ہے، اس لیے یہ بہت اہم ذریعہ ہے سلطنت فارس کے مطالعے کا اور اس کے یہودیوں کے ساتھ تعلق کا بھی۔ ایران اور فارس سے متعلقہ بائبل مقدس میں 240 حوالہ جات ہیں۔ عبرانی بائبل کی 6 کتب میں لفظ فارس اور فارسی لوگوں کا تذکرہ 33 بار آیا ہے۔ شاہ خورس، فارس کا پہلا شاہ، اس کا تذکرہ 19 بار آیا ہے۔ شاہ فارس دارا کا نام 15 بار آیا ہے۔
शाह फारस अक्सवेरियस का नाम 12 मर्तबा आया है। शाह फारस अर्तक्षता को 13 बार बयान किया गया। इसके अलावा दीगर फारसी लोगों और महल्लात का जिक्र 148 बार आया है। अक्सर लोग बशमूल बहुत से ईरानियों के इस बात से नावाकिफ हैं कि ईरान की तारीख और बाइबल मुकद्दस की तारीख एक दूसरे से बहुत तरह से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत अहम बात है। इससे पहले कि खुदा ताला हजरत इब्राहिम से वादा करते, उसे 1000 बरस का अरसा लगा, जो फारस की तारीख का अहाता करती है। यरूशलेम में रहते हुए जनाबे यसाया नबी ने एक गैर मामूली पेशगोई की थी। ऐसी नबूवत जिसमें खास तौर पर पहले शाह फारस खौरस का तस्करा किया गया, वो भी उसकी पैदाइश से कई बरस पहले। जनाबे यसाया नबी 700 कबल मसीह में जिंदा थे और खौरस की मंजर आम पर आमद तकरीबन उनसे 150 साल बाद होती है। तो जनाबे यसाया नबी ने बड़ी हैरान कुन पेशगोई की थी कि खुदा मुस्तकबिल के शाह फारस खौरस को इस्तेमाल करेगा, जिसे खुदा ने ममसूख कहा। खुदावंद अपने ममसूख खौरस के हक में यूँ फरमाता है कि मैंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा कि उम्मतों को उसके सामने ज़ेर करूं और बादशाहों की कमरे खुलवा डालूं और दरवाजों को उसके लिए खोल दूं और फाटक बंद ना किए जाएंगे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ना हमवार जगहों को हमवार बना डालूंगा। मैंने अपने खादिम याकूब और अपने बरगज़ीदा इसराइल की खातिर तुझे नाम लेकर बुलाया। मैंने तुझे एक लक़ब बख्शा अगरचे तू मुझे नहीं जानता। ये जुमला यानी कि ममसूख होना बादशाहों से जुड़ा हुआ है और ये बहुत अहम है। खौरस और ममसूख, इससे पहले इसके पस मंजर में हमें कोई ऐसी रिवायत या रस्म नहीं मिलती है, इसलिए ये एक इस्तारा है कि ये वो आदमी है जिसे कि खुदा ने चुना है कि वो अपने किसी खास मंसूबे में इस आदमी से कोई खास काम लेगा। मुकद्दस किताब में ऐसा पहली बार होता है कि किसी गैर इसराइली को ममसूह या खुदा का मसाशुदा कहकर पुकारा जाता है। यसाया में खौरस को कहा गया ना सिर्फ ममसूख बल्कि चरवाहा भी। अब चरवाहा एक ऐसा लक़ब है जो मशरिक के कदीम बादशाहों के लिए रिवायती तौर पर कई बार इस्तेमाल होता चला आया है। मैं खौरस के हक में कहता हूँ कि वो मेरा चरवाहा है और मेरी मर्जी बिल्कुल पूरी करेगा। और खुदा खौरस को अपना चरवाहा कहता है। इसकी वजह चरवाहे की ये जिम्मेदारी होती है कि वो देखभाल करे, परवरिश करे, निगहबानी करे और खुराक दे। और खौरस ने यही किया। खौरस ने ये सब कुछ खुदा के मंसूबे के मुताबिक किया था, क्योंकि खुदा वादे की तकमील चाहता था। जनाबे यसाया खौरस को समझते थे कि वो कोई ऐसा है जिसे चुना गया है रहनुमाई के लिए और अक़वाम आलम की बाकायदा क़यादत करने के लिए, जिसमें हत्ता कि उनके अपने लोग भी शामिल हैं, यानी यहूदी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि जो वादा 1000 बरस पहले अब्राहम से किया गया, उसकी तकमील में शाह खौरस मदद करेगा ताकि दुनिया के लिए बाइसे बरकत हो। आज के ईरान में खौरस की कब्र तारीख में एक नुमाया मकाम रखती है। पसर गादरी की एक शानदार यादगार जो अब भी बरकरार है, वो खौरस की कब्र है, जिसे सफेद चूना पत्थर से तामीर किया गया और जो बुलंदी में तकरीबन 35 फुट है। जब खौरस शाह फारस बना तो उनकी सल्तनत दुनिया की अजीम सल्तनत थी। उस वक्त उनका दारुल हुकूमत वहाँ था जहाँ आज का मौजूदा इराक है। इससे पहले 5000 कबल मसीह में बाबल का शाही खानदान यहूदियों को फतह करके उन्हें जिला वतन करके बाबल ले गया था और वो लोग 539 कबल मसीह तक यानी खौरस के आने तक उनकी असीरी में ही रहे थे। इब्रानी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इसकी रूहानी वजूहात थी कि क्यों यहूदी हजरत इब्राहिम की नस्ल बाबल की जिलावतनी में गए। अब्राहम की नस्ल इसराइल कौमों के लिए नूर बनने के लिए बुलाई गई थी, इसलिए उन्हें खुदा से इस अंदाज से मोहब्बत करनी थी और फरमाबरदारी भी करनी थी कि खुदा अपनी बरकत को उन पर जाहिर करे और फिर वो दुनिया की बाकी कौमें इसे देखेंगी और खींचेंगी इसकी तरफ और खुदा की तरफ रुजू लाएं। और इस तरीके से अहद अतीक में खुदा के लोगों को दूसरे लोगों तक पहुंचना था। मगर यकीनन वो कहानी जो हमें पुराने अहदनामे में लोगों के बारे में मिलती है, बदकिस्मती से खुदा के लोग वो काम नहीं कर रहे थे और बल्कि रुकावट बन रहे थे वो कि लोग खींचे चले आए हमारे सच्चे खुदा की तरफ। जो यर्मिया नबी ने यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब बाशिंदों को सुनाया और कहा कि शाह यहूदा यूसिया बिन आमून के 13वें बरस से आज तक ये 23 बरस खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल होता रहा और मैं तुमको सुनाता और बर वक्त जताता रहा, पर तुमने ना सुना। और खुदावंद ने अपने सब खिदमत गुजार नबियों को तुम्हारे पास भेजा, उसने उनको बर वक्त भेजा, पर तुमने ना सुना और ना कान लगाया। उन्होंने कहा कि तुम सब अपनी अपनी बुरी राह से और अपने बुरे कामों से बाज आओ और उस मुल्क में जो खुदावंद ने तुमको और तुम्हारे बाप दादा को कदीम से हमेशा के लिए दिया है बसो।
اس لیے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے میری بات نہ سنی، دیکھو میں تمام شمالی قبائل کو اور اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکد نظر کو بلا بھیجوں گا، اور یہ قومیں 70 برس تک شاہ بابل کی غلامی کریں گی۔ جدید بابلی بادشاہوں میں نبوکد نظر ایک عظیم بادشاہ تھا جس نے حکمرانی شروع کی حضرت دانیال کی کتاب کے پہلے باب کے مطابق 605 قبل مسیح میں تقریباً۔ نبوکد نظر نے اپنے پہلے برس میں ہی یروشلم پر حملہ کیا۔ اس حملے کے برعکس اس نے جو دوسرا حملہ 597 قبل مسیح میں کیا، اس کے مصدقہ ثبوت ملتے ہیں، اور 586 اور 87 قبل مسیح کے تیسرے حملے کے بھی۔ اس دورانیے میں اس نے ہیکل سلیمانی کو پھر سے بنایا۔ دانیال اور اس کے دوسرے ساتھی نبوکد نظر کی جلا وطنی میں شامل تھے۔ حضرت دانیال نبی واحد 9 عمر تھے جب انہیں بابل میں جلا وطن کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت دانیال اس بات پر حیران ہوئے ہوں کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیے گئے خدا کے وعدے کا کیا ہوگا جسے دنیا کے لوگوں کو برکت ملے گی۔ سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد یہ جلا وطنی 5 ماہ لے سکتی تھی۔ انہوں نے بین الاقوامی تجارت کی شاہراہ دمشق کے ماضی کے شہر شمال کی طرف سفر کیا، جو غالباً زرخیز ہلال کے اوپر ہے۔ دریائے دجلہ اور فرات کا طاس بابل کے سمت میں ہے۔ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے۔ وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا۔ بابل میں تقریباً 70 سالہ اسیری کے بعد بزرگ نبی حضرت دانیال نے حضرت یرمیہ نبی کے صحیفے کا مطالعہ کیا اور یروشلم کے بارے میں غور کیا۔ میں دانیال نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے۔ حضرت یرمیہ کی یروشلم کے بارے میں پیش گوئی نے حضرت دانیال کو امید بخشی، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ بس حضرت دانیال نے دعا کرنی شروع کی، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا، اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند عظیم اور محیب خدا، تو اپنے فرمانبردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا ہے، اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور عمرہ سے اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا۔ لیکن کیسے؟ وطن واپسی کیسے ممکن ہوگی؟ کیونکہ بابلی حکومت کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ عبرانی بائبل مقدس کے مطابق شاہ خورس کو ممسوح یعنی خدا کا مسا شدہ کہا گیا تھا، جو ہر چیز کو بدل ڈالے گا۔ خورس ایک بہت کامیاب فوجی فاتح تھا جس نے اپنی چھوٹی سی سلطنت کا آغاز کیا آج کے جنوبی ایران سے، اور پھر تیزی سے بڑھایا مغرب کی طرف جہاں آج کا ترکی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وسطی ایشیا میں بہت سی فتوحات کی، یعنی میسوپوٹیمیا میں، اور بابل فتح کر لیا جو کہ سب سے اہم شہر تھا 539 قبل مسیح کی اس تاریخی دنیا میں۔ بابل کی فتح کے بعد خورس نے ایک فرمان جاری کیا، وہ فرمان جس نے مفتو لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنے کے شاہوں کے انداز کو بدل ڈالا۔ اس خارجہ پالیسی نے نئے دریچے کھول دیے کیونکہ دنیا کو برکت دینے کا خدا کا وعدہ پورا ہونا تھا۔ قدیم آثار قدیمہ کے علم میں متن کے لحاظ سے سب سے بڑی دریافت خورس کا سلنڈر تھا۔ خورس کا سلنڈر ایک مٹی کی بنی فٹ بال کی جتنی بڑی چیز ہے جو 1870 میں بابل سے ملا، اور اس میں ایک فرمان ہے جو کہ شاہ خورس نے تب جاری کیا تھا جب 538 یا 539 قبل مسیح میں اس نے بابل پر قبضہ کیا۔ یہ مٹی سے بنا ڈھول کی شکل کا سلنڈر ہے جس پر اکادمی زبان میں تحریر ہے جو قدیم سامی زبان تھی۔ اس کی دریافت کا سہرا ہرموند راسم نامی شخص کو جاتا ہے جو برٹش میوزیم کا ملازم تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ فارس کے لوگوں نے خورس کی حکومت میں قیدیوں کو واپس جانے کی اجازت دی، اور یہ اسوریوں اور بابلیوں کی سابقہ حکمت عملی سے بہت مختلف تھا۔ یہ خورس کے دور حکومت کی تبدیلی تھی جنہوں نے ایک بڑی آبادی کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کیا مگر انہیں واپس آنے کی اجازت نہیں دی۔ بس سائرس سلنڈر ایک اہم مسودہ ہے کیونکہ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کیسے فارسی لوگ مقامی رسم و رواج کو اپنی طرف متوجہ کروانے میں کامیاب ہوئے تاکہ وہ اقتدار کو اصولی طور پر اخلاقی اور سماجی مدد دے سکیں۔ خورس روایتی انداز کو استعمال کرنے میں بڑا کامیاب رہا تھا۔ اس قسم کا نوشتہ جو اعلان کرتا تھا کہ اس نے بابلی دیوتاؤں کی عزت کی اور وہ قید کیے ہوئے اور جلا وطن کیے ہوئے لوگوں کو واپس جانے کی اجازت دے گا، اور یہ بھی کہ وہ دیوتاؤں کو ان کے اصل مقام پر بحال کرے گا۔
खौरस तारीख का पहला बादशाह था जिसने अपने मफतूल लोगों को ये इजाजत दी कि वो जिस तरह चाहें वो अपने खुदा की इबादत कर सकते हैं। आज हम न्यूयॉर्क में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग में जाकर साइरस सिलेंडर की कॉपी देख सकते हैं, जिसका असल खौरस सिलेंडर लंदन ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। बाइबल मुकद्दस इस बात का जिक्र करती है कि कैसे खौरस ने यहूदियों को इजाज़त देता है कि वो अपने शहर यरूशलेम वापस चले जाएं और जाकर हैकल दोबारा तामीर कर लें, और ये एक शानदार और हैरान कुन खुदा के मंसूबे का हिस्सा है। शाह फारस खौरस यूं फरमाता है कि खुदाबंद आसमान के खुदा ने जमीन की सब ममलकतें मुझे बख्शी हैं और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो उसका खुदा उसके साथ हुआ और वो यरूशलेम को जो यहूदा में है जाए और खुदावंदे इसराइल के खुदा का घर जो यरूशलेम में है बनाए। और खौरस बादशाह ने भी खुदा के घर के उन बर्तनों को निकलवाया जिनको नबुकदनजर यरूशलेम से ले आया था और अपने देवताओं के मंदिर में रखा था। इन्हीं को शाह फारस खौरस ने खजांची मित्रदात के हाथ से निकलवाया और उनको गिनकर यहूदा के अमीर शीस बजर को दिया। सोने और चांदी के कुल ज़रूफ 5400 थे। शीस बजर इन सबों को जब असीरी के लोग बाबल से यरूशलेम को पहुंचाए गए ले आया। सच ये है कि खुदा ईरान और फारिस को इस्तेमाल करता है ताकि बुनियादी तौर पर असीरा ने इसराइल का ख्याल रखा जाए, किसी एक कौम को बरकत देने के लिए नहीं, बल्कि उस एक कौम के जरिए तमाम अक़वाम को बरकत देने के लिए। तमाम बनी नौ इंसान को ये एक याद रखने लायक बात है। हत्ता कि आज 21वीं सदी में भी ये बताया जाता है कि दुनिया की 70% आबादी ऐसे ममालिक में रहती है जहां उन्हें इबादत की शख्सी आज़ादी हासिल नहीं है। मगर ये खौरस जो अजीम शाह फारस था, हम देखते हैं कि बहुत खुले दिमाग का था और बर्दाश्त रखता था, जिसने अपने मफतूल लोगों को ये इजाजत दी थी कि वो खुदा की इबादत करें जिस तरह वो चाहते हैं। तो खौरस असल में एक ऐसा बादशाह था जिसने मजहब और इबादत की आज़ादी का आगाज किया, और हम ये बात कर रहे हैं 2500 साल पहले की। हजरत यसाया नबी ने खौरस को न सिर्फ खुदा का ममसूह कहा बल्कि मुस्तकबिल के ममसूह के बारे में भी कहा जो एक इंसान से बढ़कर होगा। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलिद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर खुदाए कादिर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा। कलाम फरमाता है कि उसकी बादशाहत एक अब्दी बादशाहत होगी। मुझसे इसका आगाज हो गया है। ये बेटा जो आने को है, बच्चा जो पैदा होने को है और जो यसाया 7:14 के मुताबिक पैदा होगा, कंवारी से जो अमैनुअल कहलाएगा यानी खुदा हमारे साथ। और ये बेटा अंबिया कराम की लंबी फहरिस्त में से एक नहीं होगा, बल्कि ये बेटा कादिर मुतलक होगा और वो अब्दी बादशाहत को कायम करेगा। खुदा ने शाह खौरस को इस्तेमाल किया और उससे जुड़े वाकयात को भी और सरजमीन फारिस में मुस्तकबिल के आने वाले बादशाहों को भी, कि वो खुदा के हतमी वादे की तकमील को यकीनी बनाए कि एक ममसूह जमीन पर आने को है, यानी हजरत मसीह जरूर होंगे और वो यकीनन दुनिया के लिए निजात दहिंदा बनकर आएंगे। ये जनाबे मसीह थे जिन्होंने अपना जिंदा रहने का मकसद बयान किया। चुनांचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। ये हजरत यसाया नबी ही थे जिन्होंने उनको खुदा का खातिम बनाया था, जो तमाम लोगों के लिए दुख उठाएगा और जान कुर्बान करेगा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। यही पैगाम हजरत अब्राहम को दिया गया जो पूरी तारीख में इसी तरह यकसा रहा, बशमूल तमाम अक़वाम की मुदाखलत के, हत्ता के ईरानियों के भी। और ये पैगाम इसराइली नस्ल में जनाब मसीह की शक्ल में तकमील को पहुंचा। ये खुदा का वादा था जो मुकम्मल हुआ। तमाम तारीख में उन्होंने लोगों के दिलों को तैयार किया, उनके लिए राह को हमवार किया, और अब वो कौम, फारसी कौम और अरब और इलामी और तुर्की और चाइनीज कौम भी और तमाम अक़वाम आज के दौर में बाबरकत हैं। पैगाम बहुत सादा है कि जो वादा अब्राहम से किया गया था वो हर एक कबीले, हर कौम के लिए है। तो मसीह की मौत और कयामत के कुछ हफ्तों बाद जब आपके शागिर्द यरूशलेम में जमा हो रहे थे, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उन सब पर खुदा की रूह का नज़ुल हुआ, बाबरकत रूह का। नए अहदनामे के दौर में खुदा के रूह ने कलीसा को पैदा किया। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर जमा थे ताकि यरूशलेम में यहूदियों की ईद फसा मना सके। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस बात को महसूस नहीं किया कि पहले 3 लोगों का ग्रोह जो अमाल 2 बाब की 9 आयत में है, पार्थी, मादी और इलामी, ये सब लोग ईरान से थे। ईरान के लोग तब भी यरूशलेम में मौजूद थे,
चाहे वो यहूदी थे जो फारस की सल्तनत में रहा करते थे, यानी कि असीरी के दौर के लोग, या फिर खौफ खुदा रखने वाले लोग जो हकीकी तौर पर खुदा पर ईमान ले आए थे क्योंकि उनका वास्ता यहूदी बरादरी से रहता था। वजह जो भी थे, ईरानी लोग वहाँ यरूशलेम में मौजूद थे। ईरानी लोग भी रूह पाक से भर गए थे और हमारा मानना है कि ईरानी जब अपने मुल्क में वापस पहुँचे तो वो जनाबे मसीह की खुशखबरी का पैगाम साथ लेकर गए थे जो उन्होंने अपने लोगों को दिया। हम सैकड़ों बरस बाद की कलीसिया की तारीख को देखते हैं तो ये ईरानी ही थे जो मसीह की खुशखबरी को चीन तक लेकर गए थे शाराए रेशम के जरिए। दर हकीकत चीन के लोग ईसाइयत को फारसी मजहब समझा करते थे क्योंकि उन्होंने अंजील की मुनादी सुनी फारसियों से, मसीह के मानने वाले जो ईरान में रहते थे उनसे। तो मैं अपने आप पर बहुत ज्यादा फख्र महसूस करता हूँ कि मैं यीशु का एक ईरानी पैरोकार हूँ और मुझे खुशी है कि खुदा ने ईरान के लोगों को खास तौर पर इस्तेमाल किया कि वो बहुत सी कौमों के लिए उम्मीद और शिफा का बायस बने। मेरे ख्याल में ईरानी कालीन एक खूबसूरत अलामत है कि तारीख में खुदा कैसे काम करता है, खुदा हमारी जिंदगियों में कैसे काम करता है। जब आप कालीन पर नजर डालते हैं तो ये एक तरफ से बड़ा खुरदरा होता है, इसकी गांठें, इसके धागे वगैरह, यानी कालीन की पिछली समत इतनी खूबसूरत नहीं होती, पर हमें ये यकीन होता है कि दूसरी तरफ से ये कालीन शानदार रंगों और डिजाइन पर मुश्तमिल होगा जिस पर बहुत से खूबसूरत रंग और अलामतें बिखरी होंगी। मेरे ख्याल में हमें खुदा के कामों को भी इसी नजर से देखना चाहिए। ये तारीख के हमारे नुक्ते नजर से कुछ उलझा हुआ नजर आएगा, लेकिन हमारा ईमान है कि खुदा का मकसद महज कौमों को बरकत देना ही है और इस खुदा का मकसद पूरी दुनिया में सलामती फैलाना है, अमन फैलाना है और जनाबे मसीह की बादशाहत कायम करना है। और ये लाजवाब कहानी उसी की खातिर बनाई जा रही है। एक दिन ये सारी बातें हमारी समझ में आ जाएंगी। एक दिन हम अपनी जिंदगी में खुदा के काम की बुजुर्गी और अजमत देखेंगे जिस तरह से हम ईरानी कालीन को देखते और महसूस होते हैं।